He will not tolerate the operation because the effect of the anesthesia has gone. And if the effect is more than 300 minutes, there is large probability that the patient will go in coma and possibly may die. So this is also a dangerous part. So he would like to test the hypothesis, and testing he wants to accept this hypothesis that theta lies between 120 and 300. So if doctor says that the theta is equal to 120 exactly, then the alternative is theta is not equal to 120. That means it may be less than 120 or it may be greater than 120. And if alternative is accepted, the above way patient will be in trouble if it is less than 120. In all these cases, t-test is used, which you will study in postgraduate classes. So how it occurs there. Now second part, that let us consider two populations, two normal population, and where the testing just I have mentioned earlier. So consider two pharmaceutical companies manufacturing pain killing medicines. One is a diclofenac sodium and another is brufen, let us say. So companies want to know whether both have same effect, that is to test H naught mu1 is equal to mu2, where effect of diclo follows normal distribution with mean mu1 and variance sigma square, and effect of Y brufen follows normal distribution with mean mu2 and variance sigma square. Taking two independent samples, random samples x1, x2, x3, xn1 and y1, y2, y3, yn2, and the realized values are small x1, x2, xn minus 1, small y1, y2, y3, yn minus 1, yn minus 2, yn2. Then one rejects H naught when t is equal to x bar minus y bar into square root of upon square root of 1 upon n1 plus 1 upon n2 into root of n1 plus n2 minus 2 divided by sigma xi minus x bar whole square plus sigma yj minus y bar whole square. So if this is greater than t alpha by 2 with degrees of freedom n1 plus n2 minus 2, then we reject the hypothesis. If H naught is rejected, one wants to know which medicine is better than other. That is, one wants to know that mu1 is greater than mu2 or mu1 is less than mu2. This also can be tested by t-test and decide which one has better effect. Another such type of problem is that the learning English language by two methods, one through grammar method, old method, and secondly through speaking modern language, modern method, have same result or not. So this also has been done in the education side. A third part is the C.R. Rao's problem, whether the development of the teakwood tree on the east-west sides is same as on north and south sides, because the tree has been is developing more on the west south side. So this can be solved by using paired t-test, in which difference d can be taken as observation, and then t-test is administered for testing mu d is equal to 0, which is the same as number 1 which we have stated. Another illustration is to know the effect of nutrition on forelegs and hind legs of a rabbit. The difference of the weights follow normal distribution, and then by testing H naught mu d is equal to 0, one arrives at the t-test, paired t-test. So this paired t-test is administered only when on the same person if the observations are taken. So now the fourth part is that suppose the insurance officer wants to decide whether there is a correlation between the weight and lifespan of a person, so that he can decide about the premium of the insurance. As lifespan and weight follow bivariate normal distribution, officer wants to test that the correlation coefficient between them is 0 or not, that is rho is equal to 0.
which will be discussed by Professor Gajjar. T-test will help you to arrive at the decision. Here I have mentioned only the certain examples, certain real life problems. So the fifth problem is sometimes regression coefficient is nil or not. So this, if one agriculturist wants to know whether there is no effect of temperature on the yield of paddy, he regressed y, the yield on x, the temperature, and test whether regression coefficient byx is 0. T-test will help to test the hypothesis regarding byx. Thank you. મિત્રો, સ્ટુડન્ટ ટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને સ્ટુડન્ટ ટી ટેસ્ટ એની અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. ડૉક્ટર ભાવસાર, ડૉક્ટર SR પટેલ એ ભાવસારે તમને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શું છે, ટી ટેસ્ટ શું છે એનો તમને ખ્યાલ આપ્યો. પટેલ સાહેબે ટી ટેસ્ટના એપ્લિકેશન્સ કયા કયા ફિલ્ડમાં થાય છે, કયા કયા ક્ષેત્રોમાં એનો ઉપયોગ થાય છે, શા માટે એનો ઉપયોગ કરવો પડે એની પણ થોડીક વિભાવના અને સંકલ્પના તમને સમજાવી. હવે મારે એનાથી થોડુંક આગળ તમને કહેવું છે કે સ્ટુડન્ટ ટી ટેસ્ટ, આ બધા સ્ટુડન્ટ ટી ટેસ્ટ કે એફ ટેસ્ટ કે ઝેડ ટેસ્ટ કે સામાન્ય રીતે વેરિયન્સને લગતો કોઈ ટેસ્ટ એ સ્મોલ સેમ્પલ બેઝડ હોય તો તેમાં એનું જે સેમ્પલ જે વિતરણમાંથી તમે નિદર્શ લો છો એ વિતરણ ખરેખર પ્રમાણ્ય છે કે નોર્મલ છે એવું આપણે માનીને ચાલીએ છીએ. એ જો પ્રમાણ્ય વિતરણ ન હોય તો પરિસ્થિતિ થોડીક બદલાઈ પણ જાય. તમે જે કંઈ ટેસ્ટ કરો છો એ બધા પ્રમાણ્ય વિતરણમાંથી જ બધા તમારા નિદર્શ લેવામાં આવ્યા છે એવું માનીને જ આપણે કરીએ છીએ. અને વ્યવહારમાં જ્યારે નિદર્શ કદ મોટું હોય ત્યારે એ વ્યવહારમાં એ કેટલાક ટેસ્ટ કામ આપે પણ છે સારી રીતે, પણ કેટલીક પરિસ્થિતિમાં એ કામ ન પણ આપે. તો આમાં આપણે આંકડાશાસ્ત્ર જ્યારે અભ્યાસ કરીએ ત્યારે જેમાં જે ચીલાચાલુ પદ્ધતિઓ છે, જે લોકો બહુ જ વાપર્યા જ કરે છે, કોઈ પણ જાતની કલ્પના, કોઈ પણ જાતની ચિંતા કર્યા વગર, એનો તો બહુ સવાલ નથી. પણ આવા કેટલાક ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્ર છે કે કંઈક ડાક્ટરી ક્ષેત્રો છે, એમાં કોઈ વાર એવી ઘટના બને કે ભાઈ આ ટેસ્ટ એમ કે ખરેખર રિઝલ્ટ તમને પોઝિટિવ આપે છે પણ ખરેખર વ્યવહારમાં તો બધું નેગેટિવ બને છે. તો આ બધું બને ત્યારે આપણે શું કરવું? સ્ટેટિસ્ટિશિયન કોઈ પૂછે અથવા તો સ્ટેટિસ્ટિક્સનો અભ્યાસ કરતા કોઈ વિદ્યાર્થીને પૂછવામાં આવે કે શું થાય, આવું કેમ બને, ટેસ્ટ તમારો પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આપે છે, વ્યવહારમાં કંઈક થોડું નેગેટિવ બને છે, તો આવું બધું કેમ બને? તો ત્યારે તમારે સામાન્ય રીતે એમ થવું જોઈએ કે આપણે જે એસમ્પશન કર્યું છે, જે ધારણા છે કે જે વિતરણ આપણે જે માન્યું છે એ પ્રમાણ્ય છે. તો આ બધું બનવાનું કારણ એવું પણ હોઈ શકે કે પ્રમાણ્ય વિતરણ કદાચ ન પણ હોય અને કોઈ બીજી જાતનું વિતરણ હોય, અથવા તો બહુ સ્ક્યુડ હોય, આમ સિમેટ્રિકને બદલે કે સ્ક્યુડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય તો પણ આવું બની શકે. એટલે એવો તમને મનમાં શંકા થવી જોઈએ કે જો આપણો સ્ટેટિસ્ટિકલ ટેસ્ટ તમને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આપે, વ્યવહારમાં કંઈક નેગેટિવ રિઝલ્ટ આવ્યું, તો આપણી જે ધારણા છે, જે મુખ્ય ધારણા છે કે પ્રમાણ્ય વિતરણમાંથી આપણે નિદર્શ લીધો છે એ પ્રમાણ્ય વિતરણ ખરેખર નહીં હોય, પણ કોઈ પ્રમાણ્ય સિવાયનું કોઈ વિતરણ હોઈ શકે, કોઈ જુદી જાતનું વિતરણ હોઈ શકે, એવું તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. અને એ પ્રમાણે એનું ટેસ્ટ કરવા માટે પાછા જુદા જુદા ટેસ્ટ પણ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે, એનો પણ આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ તબક્કે આપણે જે વાત કરવાની છે એમાં આ બધી વસ્તુઓ એટલા માટે હું કહું છું કે આ બધી વસ્તુની તમારે જરૂર પડે ત્યારે એનું લિટરેચર ક્યાં છે, એ ક્યાંથી મળી રહે, એ બધી આપણને થોડો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એ દૃષ્ટિએ આ બધી હું વાત કરું છું. એટલે એ જે ધારણા છે એ ધારણા તમારી સાચી છે એવું માનીને ચાલીએ તો આ બધું બરાબર છે. પછી કોઈ પણ વાપરી શકે, કોઈ સોશિયોલોજીસ્ટ પણ આ ટેસ્ટ વાપરી શકે, કોઈ માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટ આ ટેસ્ટ વાપરી શકે, કોઈ ઇકોનોમિસ્ટ પણ આ ટેસ્ટ વાપરી શકે. જો કે એમના ડેટા બધા જુદી જુદી જાતના હોય છે. કેટલાક ડેટા સીધા મેઝરમેન્ટથી આવેલા હોય છે, કેટલાક માહિતી કેટલીક મેઝરમેન્ટ સિવાય કંઈક ઓર્ડિનલથી આવેલી હોય છે, પણ છતાં એ કેટલીક વાર બધું કામ કરે છે. અને ક્યારે નહીં કરે ત્યારે ચર્ચાનો વિષય એ થાય કે ઘણીવાર આપણે એવા વેલિડ કન્ક્લુઝનને બદલે ઇનવેલિડ કન્ક્લુઝન્સનું આપણે જરાક પહોંચીએ અને વ્યવહારમાં કંઈ ખોટું બને. અને તમે કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ જો આવું કંઈ કામ કરતી હોય ને કંઈ ઘટના
ટેસ્ટના આધારે કંઈ આ બનવું જોઈએ અને વ્યવહારમાં કંઈક બીજું બને તો શું પરિસ્થિતિ ઊભી થાય એની કલ્પના એક સ્ટેટિસ્ટિશિયન, એટલે કે દરેક વિભાગમાં સ્ટેટિસ્ટિશિયનનું એક ડિવિઝન હોય છે. એ ડિવિઝનને આ બધો જવાબ આપવો પડે. એટલે કે તમારી પાસે તમે આંકડાશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થી તરીકે ધારો કે કોઈ નોકરી કે સંસ્થામાં જોડાઓ ત્યારે આ બધું વાંચન તમારું થિયોરિટિકલ જ્ઞાન તો બહુ જરૂરી જ છે, પણ થિયોરિટિકલ જ્ઞાન ક્યારે સફળ થાય, ક્યારે એમાં કંઈક રૂકાવટ આવે, ક્યારે કંઈ મુશ્કેલી આવે એ બધું ખ્યાલ હોવું જોઈએ. એટલે આમાંનો પ્રારંભિક ટેસ્ટ જે નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાંથી જે આપણે પેલો ટેસ્ટ કર્યો કે ભાઈ એક્સ બાર, ધારો કે નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના પેરામીટર મ્યુ અને સિગ્મા સ્ક્વેર છે, તો આમાં મ્યુ એનો લોકેશન પેરામીટર છે અને સિગ્મા સ્ક્વેર એનો સ્કેલ પેરામીટર છે. એટલે કે હંમેશા તમે જાણો છો કે ધારો કે હું એક્સ જો નોર્મલ વેરિયેબલ હોય વિથ મીન મ્યુ અને વેરિયન્સ સિગ્મા સ્ક્વેર, તો એક્સમાં હું ધારો કે ડી ઉમેરું કોઈ કોન્સ્ટન્ટ, તો એક્સનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મ્યુ પ્લસ ડી થશે એનું મીન, પણ એનું વેરિયન્સ તો પાછું સિગ્મા સ્ક્વેર જ રહેશે. એટલે કે જ્યારે જો લોકેશન ચેન્જ થાય ત્યારે મીન બદલાયા કરે પણ વેરિયન્સ સરખો રહે. એટલે કે આવા લોકેશન ચેન્જમાં એટલે મીનનો જ્યારે ટેસ્ટ કરે અને વેરિયન્સ સરખા હોય તો તમે ઝેડ ટેસ્ટ વાપરી શકો કે ભાઈ ઝેડ ટેસ્ટનો ઉપયોગ થઈ કે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન લગભગ અચળ રહે છે. એટલે ઘણીવાર જ્યારે નિયંત્રિત પરિસ્થિતિમાં તમે કામ કરતા હોય, કોઈ ક્વોલિટી કંટ્રોલ ડિપાર્ટમેન્ટનો હો કે કોઈ મેડિકલ ચેકઅપમાં આપણે કંટ્રોલમાં કામ કરતા હોઈએ ત્યારે વેરિયન્સ હંમેશા નિયંત્રિત કરી શકાય બને ત્યાં સુધી, પણ મીનનું શિફ્ટિંગ તો થાય જ કરવાનું. ક્યાંક મેશનનું લોકેશન કંઈક એ થાય એના કારણે મીનનો ચેન્જ થાય, તો એવા સંજોગોમાં તમે નોર્મલ ટેસ્ટ વાપરી શકો કે એક્સ બાર માઇનસ મ્યુ અપોન સિગ્મા ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નોર્મલ 0 1, અને પછી પેલા જો એનું મોડ્યુલસ વેલ્યુ જો 1.96 હોય તો એમ કે ભાઈ હાઇપોથિસ રિજેક્ટ થાય છે, નહીં તો પછી એક્સેપ્ટ થાય છે. એ બધી આપણે વાત કરીએ છીએ. પણ જ્યારે સિગ્મા આપણું જે વેરિયન્સ છે અથવા તો આપણું જે વિચરણ છે એને નિયંત્રિત ન કરી શકીએ એવી ઘણી બધી પરિસ્થિતિ હોય છે. તો આ WS ગોસેટ નામનો જે વૈજ્ઞાનિક કે સ્ટેટિસ્ટિશિયન હતો એ આવી એક બ્રિવરીમાં કામ કરતો હતો. એ બ્રિવરીમાં કામ કરતો એટલે કે દારૂ બનાવવાના કારખાનામાં, અને દારૂ બનાવવાના કારખાનામાં હંમેશા વેરિયેબિલિટી એટલે કે દારૂની કોન્સન્ટ્રેશન એની વેરિયેબિલિટી વધારે આવવા માંડી. કોઈ વાર એમ કે કોન્સન્ટ્રેશન વધારી જાય અને ઘણી વેરિયેબિલિટી વધે, આ થાય તે થાય, તો મીનને ટેસ્ટ કરવું હોય આ સંજોગોમાં એનું કોન્સન્ટ્રેશન ટેસ્ટ કરવું હોય પણ વેરિયેબિલિટી બદલાતી હોય ત્યારે એણે એમ કહ્યું કે ભાઈ સિગ્મા તમે ન વાપરી શકો, સિગ્માનો કોઈ એસ્ટિમેટ તમારે વાપરવો પડે. એ સિગ્માનો એસ્ટિમેટ કહો તો આપણે એસ્ટિમેશનમાં ભણી ગયા કે ભાઈ સિગ્મા સ્ક્વેર એસ્ટિમેટ એટલે કે સેમ્પલ વેરિયન્સ સિગ્મા XI માઇનસ એક્સ બાર સ્ક્વેર અપોન n-1. તેમ કે એનો ઉપયોગ કરો, એ મૂકી દો તમે એક્સ બાર માઇનસ મ્યુ અપોન સિગ્મા અપોન √n, તો √n ઉપર લઈ જાઓ તો સિગ્માને બદલે એસ મૂકી દો. તો એ જે ટેસ્ટ સ્ટેટિસ્ટિક તમારો આવ્યો એને સ્ટુડન્ટ ટી ટેસ્ટ કહેવાય. એટલે આ પરિસ્થિતિ કેટલા વર્ષો સુધી ચાલી અને આ WS ગોસેટે આ નાનો સરખો જે પ્રશ્ન હતો એને હલ કર્યો અને એના કારણે ટી ટેસ્ટનો અમલ થયો, ટી ટેસ્ટ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. અને ત્યારે એ સ્ટુડન્ટ WS ગોસેટ તે વખતે એક વિદ્યાર્થી હતા, ભણતા હતા ત્યારે, અને બ્યુરીમાં કામ કરતા હતા. એટલે તે વખતે વિદ્યાર્થી ભણતા, નોકરી કરતાં ભણતા હતા. આપણે અત્યારે બી કેટલાક કરતા હોય છે. તો એ રીતે નામ એનું એ સ્ટેટિસનું નામ એને સ્ટુડન્ટ ટી આપ્યું એટલા માટે કે હી વોઝ અ સ્ટુડન્ટ વેન હી પ્રપોઝ ધીસ સ્ટેટિસ્ટિક. એટલે કે એ રીતે આ સ્ટુડન્ટ ટી ટેસ્ટમાં આવ્યો. હવે ટી ટેસ્ટની તમે જુઓ તો ટી ટેસ્ટનું ઘણા બધા છે તે ગુણધર્મો છે. એક તો તમારે નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને આધારે જ આપણે આ ટી ટેસ્ટ બનાવ્યો છે, પણ ધારો કે નોર્માલિટીને બદલે થોડીક ડિસ્ટર્બ થાય તો પણ ટી ટેસ્ટ સ્ટેબલ રહે છે. આ એની મોટી ખૂબી છે ટી ટેસ્ટની. કે ધારો કે જે મૂળ તમારું જે પ્રારંભિક વિતરણ છે એ નોર્મલને બદલે કંઈક બીજું હોય અથવા એમાં કંઈક બીજી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો પણ આ ટીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે અથવા તો ટી ટેસ્ટ છે એ લગભગ સંગીન રહે છે. એટલે કે આ માટે એને સંગીન આંકડા ટેસ્ટ પરીક્ષણ કહેવાય. કારણ કે નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં કંઈ ડિસ્ટર્બન્સ આવે તો પણ ટેસ્ટ તમારો રિઝલ્ટ પ્રમાણમાં સારા આપે અથવા તો તમને એમાં આધારભૂત પરિણામ મળે એવું કહી શકાય. હવે પટેલ સાહેબે જે તમને બધા વ્યવહારિક દાખલા આપ્યા એ વ્યવહારિક દાખલામાં તમે તો બધું ઘણું ભણો છો કે ભાઈ 2 સેમ્પલ ટી ટેસ્ટ એવું આપણે વાત કરીએ છીએ. 2 સેમ્પલ ટી ટેસ્ટ. 2 સેમ્પલ ટેસ્ટમાં બે વિતરણમાંથી તમે એક સેમ્પલ લો છો. એક સેમ્પલ સાઇઝ n1 લો છો, બીજા વિતરણમાંથી સેમ્પલ સાઇઝ n2 લો છો. બંનેના મીન ધારો કે પોપ્યુલેશન મીન µ1 અને µ2 છે. એકનું પોપ્યુલેશન વેરિયન્સ સિગ્મા 1 સ્ક્વેર છે, બીજાનું પોપ્યુલેશન વેરિયન્સ સિગ્મા 2 સ્ક્વેર છે. તો હવે મારે ટેસ્ટ કરવો છે મારો છે તે
નલ હાઇપોથિસ છે મ્યુ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ2 અમારો ટેસ્ટ છે, એની સામે વિકલ્પ મ્યુ1 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ મ્યુ2 અથવા તો મ્યુ1 ઇઝ ગ્રેટર દેન મ્યુ2, મ્યુ2 ઇઝ લેસ દેન મ્યુ2, આવું પણ હોઈ શકે. પણ આ મારે ટેસ્ટ કરવો હોય તો મારે હવે શું કરવું? તો શું થાય કે હવે સિગ્મા1 સ્ક્વેર અને સિગ્મા2 સ્ક્વેર એ તમારા અલગ છે. તો તમારું તો પહેલાં આ ટેસ્ટ શું સેમ્પલ ટેસ્ટ વાપરતા પહેલાં તો પહેલો પ્રશ્ન આપણો એ થાય કે સિગ્મા1 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા2 સ્ક્વેર છે કે કેમ, એનું પરીક્ષણ પહેલાં કરવું પડે સ્ટુડન્ટ ડી વાપરતા પહેલાં. તમે ટેસ્ટ ટુ સેમ્પલ વાપરો ત્યારે આ પરીક્ષણ તમારે પહેલાં કરવું જોઈએ કે સિગ્મા1 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા2 સ્ક્વેર છે કે કેમ. જો એ છે તમે એના માટે કયો ટેસ્ટ વાપરે છે જાણો છો. અમારે ભવિષ્યમાં આપણે વાત કરીશું કે એફ ટેસ્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે એના માટે એફ ટેસ્ટ આવે, સ્નેડેકોર એફ. એ સ્નેડેકોર એફમાં જો આ હાઇપોથિસ જો સ્વીકાર થાય કે સિગ્મા1 સ્ક્વેર સિગ્મા2 સ્ક્વેર છે તો બંને પોપ્યુલેશનના બંને સમષ્ટિના વિચરણ સરખા છે, માટે બંને વિચરણના સરખા છે માટે એને પૂલ્ડ સેમ્પલ કરવો પડે. એટલે કે એનું સિગ્મા એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બાર સ્ક્વેર પ્લસ સિગ્મા વાયઆઈ માઇનસ વાય બાર સ્ક્વેર એ બધું કરો. પહેલાંનું ડિગ્રીઝ ઓફ ફ્રીડમ પહેલાંનું n1 માઇનસ 1 છે, બીજાનું n2 માઇનસ 1 છે, તો એને ડિવાઈડ કરો n1 પ્લસ n2 માઇનસ 2 અને પછી એ ત્યાં પ્લગ કરો વેરિયન્સની જગ્યાએ. તો શું થાય તમારું સ્ટેટિસ્ટિક્સ? તો કે ભાઈ મ્યુ1 x1 બાર માઇનસ x2 બાર માઇનસ મ્યુ1 પ્લસ માઇનસ મ્યુ1 માઇનસ મ્યુ2, પણ હવે નલ હાઇપોથિસમાં 0 છે એટલે 0 લખ્યો તો ચાલે, ડિવાઇડેડ બાય સિગ્મા. અને પછી તમારે શું કરો છો? સિગ્માની જગ્યાએ આ પેલો એસ મૂકો, પૂલ્ડ વેરિયન્સ, અને પેલામાં વેરિયન્સ શું થાય તો કે 1/n1 પ્લસ 1/n2. જે પેલા n હતો એને બદલે અત્યારે શું થયું એ સ્ક્વેર રૂટમાં 1/n1 પ્લસ 1/n2. કારણ કે તમે જાણો છો કે નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય તો x1 બાર માઇનસ x2 બારનું વિતરણ શું થાય તો કે ઇટ ઇઝ નોર્મલ વિથ મ્યુ1 માઇનસ મ્યુ2, અને વેરિયન્સ શું થાય તો કે સિગ્મા1 સ્ક્વેર બાય n1 પ્લસ સિગ્મા2 સ્ક્વેર બાય n2. હવે સિગ્મા1 સ્ક્વેર અને સિગ્મા2 સ્ક્વેર તમે સરખા છે એવું હાઇપોથિસ દ્વારા પ્રસ્થાપિત કર્યું. એટલે સિગ્મા1 સ્ક્વેરની જ્યારે સિગ્મા સ્ક્વેર મૂકો અને પેલા જગ્યાએ સિગ્મા1 સ્ક્વેર મૂકો તો સિગ્મા સ્ક્વેર કોમન આવતા શું આવે બ્રેકેટમાં સિગ્મા સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1/n1 પ્લસ 1/n2. એનો હવે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરો તો x1 બાર માઇનસ x2 બાર માઇનસ